Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в зале Корейского культурного центра на торжественном мероприятии, на церемонии открытия конкурса красноречия на корейском языке на тему «Моя мечта» среди школьников Сахалинской области, посвященному 20-летнему юбилею основания Центра просвещения культуры Республики Корея на Сахалине. 사할린 한국교육원 개원 20주년에 취임한 말하기 대회에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 사할린주 일반학교 학생들이 대상으로 개최하는 이번 대회 주제는 나의 꿈입니다. 제1회 사할린 나의 꿈 말하기 대회를 개최하게 됨을 기쁘게 생각합니다. Я очень рад открытию первого конкурса красноречия «Моя мечта» на Сахалине. И в первую... 이 대회 개최를 먼저 제안해 주신 나의 꿈 국제재단 손창현 이사님과 재단 관계자 여러분들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность руководителю группы господину Сон Чан Хён и всем сотрудникам Национального международного фонда за уникальную идею проведения данного мероприятия. 이번 대회에 참가하는 모든 학생들이 그동안 자신이 준비한 것들을 100% 발휘하고 앞으로 자신의 꿈을 성취하기 위해 더욱 노력하기를 기대합니다. 감사합니다. На протяжении всего времени при подготовке к данному конкурсу было видно, что ученики приложили 100% усилия, и я очень надеюсь, что и впредь вы приложите очень много усилий и стараний для того, чтобы осуществить свою заветную мечту. Спасибо. Большое спасибо. Господина Сон Чан Хён. Здравствуйте. 이 대회를 이루어질 수 있게 협조해 주신 사할린 한국교육원 박덕호 원장님께 깊은 감사를 드립니다. 또한 대회를 후원해 주시는 여러 기관과 아시아나항공 또 여러 교육원의 직원 여러분들, 교육 관계자 여러분들께 감사를 드림과 동시에 무엇보다 대회에 참가한 우리 학생들 그리고 훌륭하게 키워주신 부모님과 교사 여러분들에게 감사를 드립니다. 꿈을 추구할 용기가 있으면 그 꿈은 이루어진다. 그런 말이 있습니다. 우리 모두는 우리 인생을 살면서 여러 꿈을 꾸지만 크건 작건 간에 우리 마음속에 우리가 항상 바라는 것 그리고 원하는 것 등에 대한 욕망과 꿈이 있습니다. 그러나 많은 사람들이 그 꿈들을 목표로 세우고 그것을 위해서 한 길로 가며 자신의 여러 다른 것을 희생하는 것은 쉬운 것이 아닙니다. 그래서 꿈을 이루려면 용기가 필요하고 그 꿈을 이루기 위해서 지혜롭고 창의적인 용기가 필요한 것입니다. Наверняка каждый из вас мечтает и каждый желает многого, чего добиться в этой жизни, но в любом случае у каждого есть одна заветная мечта, к которой он стремится на протяжении всей своей жизни, и чтобы осуществить эту мечту, прежде всего нужна смелость, та смелость, которая позволила вам сегодня участвовать в этом конкурсе. 이 나의 꿈 말하기 대회가 바로 여러분의 청소년들 자신의 꿈을 한번 세워보고 미래를 생각하며 자신의 비전을 세워보는 대회입니다. 꿈을 이루기를 원하면 일단 좋은 꿈을 가져야 하고 그 꿈을 위해서 앞으로 나아가는 것입니다. 좋은 꿈을 통해서 항상 마음속에 또 주위 사람들을 돕는 그러한 열정을 가지시기 바랍니다.
Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя сцена, сегодняшнее ваше выступление позволило еще раз задуматься о вашей заветной мечте, помогла вам сформировать свою ту большую заветную мечту, и чтобы вы ровно шли к этой цели, к этой мечте, и вам рядом люди сопутствовали, помогали вам в осуществлении вашей мечты. 오늘 사할린 학생들 이 도전을 마음속에 가지고 앞으로 자신의 미래를 과감하게 개척할 수 있는 기회가 되었으면 하는 바람입니다. 세계 각 나라 지역에서 이 나의 꽃 말하기 대회를 통해서 청소년 리더들이 배출됩니다. 재단은 이 대회를 통해서 배출된 리더들을 계속 후원할 것입니다. Наш фонд организует подобные мероприятия во всем мире, и мы таким образом надеемся, что даем шанс всем молодым людям попробовать сформировать свою мечту. Таким образом, мы думаем, что мы вносим небольшой вклад в то, чтобы вырастить, взрастить лидеров, будущих лидеров нашего мира. 아무쪼록 이 대회를 통해서 밝은 미래를 생각해보는 좋은 시간이 되기를 바라고 다시 한번 참석하신 모든 여러분들 감사드리고 학생, 부모님, 교사님 다시 한번 감사드립니다. Спасибо. И в заключение я хотела бы сказать о том, что я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет для вас удачным, будет для вас очень полезным в вашей будущей жизни. Еще раз большое спасибо всем учителям, всем родителям, всем организаторам, которые подготовили сегодняшнее мероприятие. Надеюсь, что вам сегодня будет сопутствовать удача. Спасибо. Организации сахалинских корейцев Им Йон Гун. 이번에는 사할린주 한인 여러분 안녕하십니까? 손님들 먼 데서 왔는데 되게 반갑고요. 원장님 오늘 생일잖아요. 이게 그러니까 그것도 되게 반갑고요. 우리 만 학생들이 이게 와가지고 있는 게 또 반갑고 되게 또 축하드립니다. 이제는 좀 로세말 하겠습니다. 네, 감사합니다. Я бы хотел бы, конечно, это такое там событие, я считаю, да, что вклад Центра просвещения на Сахалине, это уже видно. Это результат того, что какие гости у нас здесь, во-первых, присутствуют, да, какого уровня. Это организаторы, это такая помощь, я скажу. И вот то, что в этом зале, то, что вот столько людей, это тоже о чем-то говорит. 사실 오늘 교육원 개설 20주년 된 날이지 않습니까? 그래서 정말 교육원이 그 20년 동안 얼마나 큰 역할을 하는지 오늘 나의 꿈 재단에서 오신 손님들로 이렇게 대신할 수 있다고 저는 봅니다. 그래서 오늘 여기 이 자리를 또 많은 학생들, 또 선생님들 이렇게 같이 하게 돼서 대단히 반갑습니다. И в этот день, в этот праздник мне хочется поздравить всех и директора Центра просвещения, участников, гостей с этим конкурсом, который вот посвященный, это Олимпиада, посвященная к 20-летию. И пожелать вам, участникам, успехов, дальнейшего продвижения и всех благ вам. С праздником! 오늘 이 명절을 축하드리면서 교육원 원장님을 비롯해서 또 이제는 먼 미국에서 오신 대표단님들께서 또 오늘 이렇게 잘 메워주신 선생님들, 학생들 그리고 참가자들에게 정말 오늘 그 콩쿨 나의 꿈 말하기 대회가 성황리에서 마무리될 것을 기원하면서 인사를 가름하겠습니다. Большое спасибо. 부분은 한국말로 하고 두 번째 부분은 러시아말로 하겠습니다. 왜냐하면 오늘 우리 행사 주인공이 학생이니까 학생들이 지금 저처럼 긴장 너무 하고 있는 것 같은데요. 그것 때문에 학생들 위해서 축하 말을 러시아말로 하겠습니다. 그런데 먼저 물론 이렇게 멀리 우리와
정말 멀리 떨어져 있는 미국에서 오신 손님들 위해서 감사를 제일 먼저 올리고 싶습니다. 대단히 감사합니다. 그리고 우리 학생들이 다시 꿈이란 무엇일까? 내가 무엇이 되고 싶을까? 내가 이 세상에서 무엇을 위해서 생활하고 있을까? 이렇게 깊은 생각을 다시 할 수 있게 하는 계획을 해주셔서 정말 감사합니다. 이것은 아주 위대한 일이라고 해도 지나친 말이 아니라고 생각합니다. 예, 정말 감사합니다. 앞으로는 학생들 위해서 러시아 말로 축하 말을 하겠습니다. 우리 선생님들 앞에서 이렇게 좀 미안한 마음으로 러시아 말로 하겠습니다. 정말 미안하지만 그런데 학생들 위해서 학생들이 이 행사가 얼마나 깊은지 또 잘 이해할 수 있도록 러시아 말로 좀 하겠습니다. Дорогие школьники, уважаемые учителя, я, правда, очень волнуюсь сейчас, и поэтому у меня немного дрожит голос. Волнуюсь, потому что люди действительно обратили внимание на наш, как мы принято в России говорить, Богом забытый остров, приехали для того, чтобы сделать для вас этот праздник. Очень приятно, что вас столько много. Очень приятно, что вы действительно еще раз задумались над тем, кто я, какая у меня мечта, что я хочу сделать ради этой мечты. Когда мы читали ваши сочинения, было приятно осознавать тот факт, что дети мечтают кем-то стать, мечтают что-то сделать, мечтают изменить этот мир. Если вы мечтаете и будете стараться для того, чтобы осуществить свою мечту, ну, значит, мы тоже не просто так прожили наши годы. И, наверное, вложили в вас что-то хорошее. А если вы сможете осуществить свою мечту, то, наверное, наш мир станет лучше. Наш город станет лучше, наша страна станет лучше, вы станете лучше. И тогда все, наверное, правда будет хорошо. Дерзайте, не переживайте. Ваша задача не выиграть первое место. Ваша задача осуществить ту мечту, о которой вы сегодня будете рассказывать. Вот это для вас самое главное. Я желаю вам всем удачи. И пусть сегодняшнее мероприятие станет еще одной ступенькой к вашему большому, красивому и очень хорошему будущему. Спасибо большое. 네, 감사합니다. 선생님들께서 축하를 해주시겠다고 합니다. 권옥천 불사장님 모두를 모시겠습니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 한국인이지만 미국에서 47년 동안 살면서 한국말을 배웠습니다. 또 오늘 이 자리에 오고 여러분을 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Здравствуйте, разрешите сказать несколько слов о себе, представиться. Я кореец, но который 47 лет прожил в Штатах, и корейский для меня иностранный. Выучил я корейский как иностранный, будучи уже в Америке. 오늘 이 자리에 있게 해준 분들께 감사를 드리고 오늘 마음껏 여러분들께서 꿈을 이 자리에서 발표하는 아주 건강한 꿈을 가지시길 바라며 그 꿈을 간직하시기 바랍니다. И на следующий год, когда мы будем вновь проводить это мероприятие, я надеюсь, что участники добьются или достигнут еще более, приблизятся к своей будущей цели. И надеюсь, что мы об этом услышим на следующий год. Спасибо. А сейчас разрешите представить членов жюри, которые на протяжении всего конкурса будут внимательно следить за выступлением участников и оценивать представленные работы в соответствии с критериями. А также два победителя, занявшие третье место из средней и старшей группы, соответственно, в качестве приза учеников к этому конкурсу и для образовательного учреждения, которое подготовило наибольшее количество. 선생님들과 많은 입상자를 배출한 학교에도 상품이 준비되어 있습니다. Итак, попробуй. 사랑과 희망이 함께하는 꿈입니다. 저는 전에 한국 부산에서 잠시 살았습니다.
그러나 어머니를 따라 이곳으로 이주했습니다. 처음에 사칼린에 왔을 때 저에게는 사칼린이 낯설지 않았습니다. 왜냐하면 어머니는 늘 저에게 사칼린의 풍경과 사람들과 가족들에 대해서 얘기해 주셨기 때문입니다. 그리고 어머니께서 들려주시던 전설과 신화 속에 살아있는 풍경이 있었습니다. 부산의 빌딩 숲과는 비교할 수도 없었습니다. 여기에는 아름다움과 편안함과 자유로움이 있었습니다. 그런데 학교에 들어가서부터는 말을 잘 못하고 학과목이 어려워 힘들었습니다. 하지만 친구들이 저를 따뜻하게 대해주고 선생님도 도와주시고 할머니와 어머니께서 제가 여기서 적응하도록 도와주셨습니다. 그 덕분에 저는 학교 생활도 적응하고 어려운 수업도 재미를 붙이게 되었습니다. 이제 저는 편안하게 지내고 있습니다. 그래도 저는 목이 마릅니다. 더 아름답고 더 자유롭고 더 새롭고 더 신기한 것에 목이 마릅니다. 이제 저는 모험을 하고 싶습니다. 다른 나라 사람들과 만나고 싶고 다른 자연 환경도 보고 싶고 다른 전통과 문화를 배우고 싶습니다. 그것이 제게는 보물이 될 테니까요. 그리고 이 모든 것을 모아 서로 다른 세상에서 사는 사람들의 사랑과 꿈을 적고 싶습니다. 그 중에 세 자매라는 노래가 있습니다. 사랑과 꿈과 먼 곳에 이르자 그곳을 정복할 꿈을 실현시키더니 변덕스러움 때문에 자신을 지키지 못하고 합니다. 저는 이 슬픈 노래처럼 외로운 희망을 꿈꾸고 싶지 않습니다. 사랑과 희망이 함께 가는 꿈을 이루고 싶습니다. 아니요, 꼭 이룰 것입니다. 살았다고 했는데 몇 살 때 살림에 오게 됐습니까? 전 제 기억이 안 나서 유치원 때 다닐 때. 유치원 때요? 네. 감사합니다. 또 질문. А теперь мы рады представить вам участника под номером 2. 두 번째 참가자 배련혜입니다. 저는 배련혜입니다. 어느 날 선생님께서 한국어만 하기 대회가 있으니 준비해보라고 하셨습니다. 그러나 저러면서 생각과 꿈이 많이 변했습니다. 예쁘기만 한 고추보다 다른 사람들에게 유익을 주는 사람이 되고 싶어졌습니다. 어떻게 하면 그렇게 할 수 많이 있을까 생각해 보았습니다. 그러면서 오늘도 관심을 가지게 되었습니다. 세상에는 여러 가지 언어가 있습니다. 언어는 사람들의 생각을 나타냅니다. 모든 나라마다 자기만의 문화가 있습니다. 나라마다 다 다릅니다. 그러나 다르다고 틀린 것은 아닙니다. 그러므로 더 틀린 문화나 언어는 없다고 생각합니다. 모두 아름다운 것입니다. 저는 여러 언어 중에서 한국어를 배우기로 했습니다. 저의 아버지는 한국 사람이고 어머니는 러시아 사람입니다. 제 아내는 한국과 러시아에 피가 흐르고 있습니다. 그러나 러시아 말도 잘하고 한국말도 잘하는 사람이 되고 싶었습니다. 저는 3년 전부터 홈스키 영어초등학교에 다니기 시작했습니다. 한국어는 매우 재미있습니다. 부채춤과 선물놀이도 잘 좋아합니다. 설날, 추석 같은 명절도 좋아합니다. 홈스키에서 설날 해설을 할 때 부채춤을 췄고 한국어로 노래도 불렀습니다. 모두 한국말을 많이 신기했습니다. 저는 완전 딴스산에 와 있었습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 말을 알아들을 수 없었습니다. 물론 배울 수 있었습니다.
저는 언어를 배우려면 많은 경험이 필요하다는 것을 알았습니다. 내년에 또 한국에 간다면 직접 학교 교실에서 질문하겠습니다. 이 원고는 준비 과정이 몇 주나 걸렸어요? 시간이? 네, 그러면 쉬운 걸로. 이거 자기가 썼어요? 네, 네, 혼자? 썼어요. 네, 잘했습니다. 하면서 학생들은 한국에 가치에서 이런 걸 보았습니다. 한국에서부터 참 신기했습니다. 결국은 러시아에서 결국에 그래서 러시아만 해야만 했습니다. 우리들 보고 밥을 같이 먹자고 계속 말했습니다. 우리 학교 무사풀도 하러 왔는데 학생들한테서 밥까지 얻어먹기 좀 미안했습니다. 하지만 우리는 한식을 좋아해서 김치, 떡볶이, 국수도 맛있게 먹었습니다. 그랬습니다. 너무 재미있는 시간을 보내서 일주일 동안 빨리 지나갔습니다. 일주일 동안 어디서 하던 우리 학교가 조용해졌습니다. 학생들 특히 니콜라이, 유나, 참 좋은 행장 보고 싶습니다. 만나고 싶습니다. 감사합니다. 대학생들이 많이 보고 싶은가 봐요. 근데 그 꿈에 경북 대학생들이 다시 여기 4년에 와서 다시 오기를 한 것이 꿈입니까? 아니면 한국에 한번 가서 보고 싶은 것이 꿈입니까? 예. 두 개가요? 네. 아주 꿈이 간단하게 이루어집니다. 예, 수고했습니다. 저는 알레킹리아입니다. 사람들마다 자기와 꿈이 가지고 있습니다. 저는 꿈이 어느 사람이 없다고 생각합니다. 여러 학교를 졸업하고 좋은 대학교에 입학하는 것입니다. 그래서 제가 열심히 공부하려고 노력합니다. 하지만 제 꿈을 실현하기가 쉽지 않습니다. 공부를 해서 선택하기 언제입니다. 그러나 꿈을 이루려면 아버지께서 비건하셔도 저랑 하는 제 꿈이 이루어지면 저는 행복한 사람이 저는 김현철입니다. 우리 가족은 8명이 사는 대가족입니다. 여서 그게 다쳤습니다. 지금은 나이가 많아. 저는 러시아 의사 중 안쿠지노브를 존경합니다. 그는 사람 몸에서 가장 중요한 뇌를 치료하는 훌륭한 의사였습니다. 되고 싶습니다. 의사의 꿈이 있기 때문에 한국에 가서 의학을 배우고 싶은 욕심도 생겼습니다.
한국의 의학이 러시아보다 뛰어나기 때문에 한국에서 공부하고 싶습니다. 그리고 저는 외국어 배우는 것을 좋아합니다. 그래서 이모와 교육원에 다닌 지 4년째입니다. 교육원을 통해 한국의 문화와 한국 언어를 배워 나중에 한국에서 의학 공부를 하고 싶습니다. 그래서 이모가 준비해온 간식을 먹고 토픽 1시간과 중급반 1시간을 공부하고 집으로 갑니다. 감사합니다. 러시아에서 태어났어요? 네, 태어났어요. 의사가 되는 것이 꿈이다. 네. 부모님은 한국말을 아세요? 네? 부모. 네. 한국말을 아세요? 네, 알아요. 제유미입니다. 새를 내리는 사람들. 의사의 직업은 존경스럽고 고귀한 직업입니다. 좋은 의사가 되려면 독서를 많이 해야 하며 오랜 실습을 갖고 있어야 합니다. 그러나 무엇보다 인간을 사랑하며 남의 불행에 동정하는 마음을 가지고 있어야 합니다. 내 가슴은 아팠습니다. 나는 동생에게 어떻게 도와줄까 몰라 안타까웠습니다. 다행히 의사 선생님 덕분에 동생은 나았습니다. 내가 의사라면 가까운 사람이 어려운 형편에 빠졌을 때 어떻게 도와줄까 잘 알고 있었을 겁니다. 그래야 합니다. 저는 이런 의사가 되고 싶습니다. 이 목적을 달성하기 위해서는 먼저 학교를 좋은 성적으로 졸업해야 한다는 걸 알고 있습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 몇 년 동안 한국어를 공부해요? 몇 년? 몇 년 동안? Сколько лет ты изучаешь русский? 5 лет. 5년. 고맙습니다. Участник под номером 7. 7번째 참가자 이알렉산드라입니다. 안녕하세요. 저는 교육원에 4년째 다니는 9학년 이알렉산드라입니다. 매년 교육원을 다니면서 한국의 문화와 교육에 많은 흥미를 가지게 되었습니다. 한국어는 어머니로부터 배웠는데 제 스스로 말하기가 어려웠습니다. 할머니께서도 한국 사람이면 한국말을 할 줄 알아야 한다 하시며 연결이 주었습니다. 그래서 다른 사람보다 좀 더 빨리 교육원에서 선생님들이 가르치는 모습을 보며 한국어를 배우고 있습니다. 제가 공부를 하면서 느낀 점은 처음에는 많은 학생들이 모이지만 시간이 지나면서 여러 가지 이유로 점점 사라지는 모습을 안타까워했습니다. 제가 한국어 공부에 관심이 많은 것은 러시아에서 한국어 교사가 되기 위해서입니다. 러시아는 세계에서 가장 큰 나라입니다. 지금은 한류 10번으로 한국을 모르는 사람은 거의 없습니다. 그래서 제가 한국어에 빨리 관심을 가진 것에 대해 감사합니다. 한국어를
더 잘하기 위해 집에서는 한국 드라마를 통해 한국어를 배우며 여름방학에는 연주 귀국하신 할머니, 할아버지 댁에 가서 한국의 문화를 체험합니다. 제가 현재 열심히 생활하는 이유는 꿈이 있기 때문입니다. 제가 선생님의 꿈을 키울 이유는 학교에서나 교육원에서 선생님들이 가르치는 모습을 보며 선생님에 대한 꿈을 키웠습니다. 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리 나라 만세. 아예 노래 애국까지 가져왔습니다. K-pop 아는 노래 있으세요? 네. 조금 해보시네요. 괜찮아요. 무슨 노래요? 아이 제일 좋아하는 노래 하는 거예요. 제일 좋아하는 노래 없어요. 됐어요. А сейчас поприветствуем участника под номером 8. 8번째 참가자 김기다입니다. 쉽게 이룰 수 있는 꿈입니다. 자라서 크고 확실한 꿈입니다. 그 중에 어떤 꿈은 꿈으로만 남고 어떤 꿈은 삶의 목표가 됩니다. 해리포터 책을 읽기 시작했습니다. 그 뒤로 많은 책을 즐겨 읽었습니다. 초등학교에 가기 전에 지하철, 버스 노선도와 항공에 대한 재미를 가졌습니다. 세계적 항공사, 항공기에 대한 정보를 찾아서 즐겨봤습니다. 그래서 여행이 제 취미가 됐습니다. 여행을 다니면서 외국어가 중요하다고 알았습니다. 3살 때부터 자기도 모르게 한글 읽기를 배웠습니다. 부산 노선도를 배워서 여러 음절을 바꿔 붙이며 읽기 시작했습니다. 정말 재미있었습니다. 얼마 전에 한국어를 배우기 시작했습니다. 그리고 금년에 한국어 능력시험 2급을 땄습니다. 영어는 학교 때부터 열심히 배웁니다. 지금 자신을 자랑하려고 하는 것이 아닙니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 노력은 분명히 노력의 열매를 맺습니다. 다른 말로 말하면 노력의 결과가 꿈을 이루어줍니다. 현재 제가 누가 될지 아직 모릅니다. 하지만 어떤 꿈이든 우선 많은 준비가 필요하다고 생각합니다. 그 준비를 차근차근 하며 경험을 쌓는 것이 우선입니다. 오늘 같은 경험도 그 중에 하나입니다. 감사합니다. 지금 얘기한 거는 꿈이 어떤 거라는 거에 대한 본인의 생각을 발표한 거에 거의 가까워요. 자기 그리고 노력을 해왔다 이런 얘기인데 지금 뭐가 되고 싶다, 나의 꿈이 뭐다라는 거는 우리한테 얘기를 안 해준 것 같아요. 네. 네. 제가 누가 될지 아직 모르지만 하지만 제가 그 항공의 분야에 많은 관심이 있다고 했기 때문에 그 분야에 일해보고 싶습니다. 다 잘하게 되면 그 분야에 앞으로도 일하고 싶습니다. 네, 잘했어요. 네. 감사합니다. 꿈은 맞은 다음에 대학을 졸업하는 겁니다. 그러나 꿈이란 실천되지 않을 때가 많습니다. 어떤 생각을 실현하자면 힘을 많이 써야 합니다. 8년 전까지 저는 준표하는 서클에 다니면서 9년을 많이 써야 합니다.
많이 하였습니다. 그녀는 보통 안루원이나 불구처들 앞에서나 기숙사들에서 출연하였습니다. 특히 한 그늘 불는 집에서 출연을 할 때 벌써 한 생각이 몹시 더 어렵습니다. 그래서 저는 앞으로 저랑 이들에게 도와주는 사람들이 있다면 저도 함께 노력했으면 합니다. 특히 남보다 다른 생활을 하면서 생활이 자극을 얻어 살아나가는 그 사람들에게 제 머릿속에는 이것이 어리석은 생각인가나 모르지만 그들의 조그마한 한치에게서 섬처럼 떨어진 지역에서 자기 재능과 지식을 계시할 수 있도록 모든 조건은 지어주면 좋다고 생각합니다. 한국에 갔다 왔어요? 네. 한국에 누가 계세요? 아버지 있어요. 아버지가 계세요? 네. 나는 한국에 태어났습니다. 태어났습니다. 한국에서 몇 년 살았어요? 4년 살았어요. 예. 바로 태어나서 살았어요? 예. 고맙습니다. А сейчас мы рады поприветствовать участника под номером 10. 10번째 참가자 박올그입니다. 안녕하세요. 제 이름은 박올그입니다. 제목은 꿈을 꾸는 자에게 내친 보드란 없다. 꿈이란 무엇일까요? 꿈은 단순한 희망이 아니라고 봅니다. 바로 이 꿈을 향해 사람의 내신을 빠져 돌진합니다. 누구든 자신이 살면서 한 번쯤은 화려한 꿈을 꾸지 않은 사람은 없을 겁니다. 꿈을 클 수도 있고 작을 수도 있고 가능할 수도 있고 불가능할 수도 있고 현실적일 수도 있고 환상적일 수도 있습니다. 유명한 파울로 코엘호는 연금술사에서 인생을 살만하게 해주는 꿈이 실현될 거라고 믿는 것이다. 그래서 한국어뿐만 아니라 영어를 연구하여 번역가가 되고 싶습니다. 저는 사람들에게 이런 여러 언어들을 만날 수 있도록 돕고 싶습니다. 그래서 한국어를 좀 더 잘 배우려고 한국에 3번 다녀왔습니다. 부산과 서울과 마산 그리고 제주도까지 가봤습니다. 아주 흥미로웠고 많은 것을 알게 해주었습니다. 한국은 높은 생활 수준을 가진 대단한 국가였습니다. 저는 이러한 한국이 자랑스러웠습니다. 과거의 어려움을 듣고 지금의 이런 한국처럼 저 또한 어느 순간에도 좌절하지 않고 언어들을 통해 보람된 일을 하며 살고 싶습니다. 제게 주어지는 기회와 저와 함께하는 사람들 속에서 더 나은 꿈을 꾸고 또 보람이 있는 길을 찾고 싶습니다. 그래서 조급한 직장과 bun적함도 갖고 사랑스러운 가족과 믿음직한 친구들도 만들고 싶습니다. 좀 더 일찍 이런 꿈을 가졌더라면 학교 성적도 좋지 않았을까 생각하지만 조지 엘리어트 말이 제게 용기를 줍니다. 배우고 있는데요. 근데 몇 년째 배우고 있어요? 3년 배우고 있어요. 저는 저는 나디아라고 합니다. 저는 우글리거스크에서 태어났습니다. 나이는 18살입니다. 고등 학생입니다. 예술관을 즐겁하고 운동을 좋아합니다. 저는 사회를 하고 청중클럽의 리더입니다. 우리 청중클럽은 우리 도시 청소를 하고 춤과 노래를 상영하고 차상회의를 하고 지냅니다. 그래서
저는 세계적인 문화 학교를 세우고 싶습니다. 이 학교 어른과 어른들이 재미있게 배울 수 있을 것입니다. 이 학교에서 여러 민족의 문화를 배울 수도 있을 것입니다. 그래서 나의 꿈은 이 학교 덕분에 모든 사람들의 동등할 것입니다. 감사합니다. 한국말을 누구한테서 배우고 있습니까? 저는 1년 차. 선생님. 선생님? 이름이? 네. 김인나 씨입니다. 네. 여기 러시아에서 사는 네. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 일주일에 몇 번 수업이 있습니까? неделю сколько часов занимаетесь? 1 시간? 3 시간. 한국어 몇 년 공부했어요? 2년? 2년. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 마샤 쿠니저입니다. 5학년 때부터 학교에서 한국어를 배우고 있습니다. 학교에 다닐 때는 A 성적을 매일 받으면 좋겠다는 꿈이었습니다. 그래서 저는 조금 더 커서는 글을 잘 쓰고 외국어를 잘하면 좋겠다는 꿈이었습니다. 그래서 한국어를 배우기 시작했습니다. 한국어는 어렵지만 너무 재밌습니다. 저의 선생님은 한국어와 한국 문화와 한국 전통을 잘 가르쳐 주었습니다. 2011년에 한국으로 갈 기회가 생겨서 한국을 방문했습니다. 배우고 들었던 한국어를 한국 사람들과 서로 이야기할 수 있다는 것이 너무 재밌었습니다. 그때부터 한국에서 공부하고 싶다는 꿈을 가졌습니다. 2013년에도 한국을 방문했습니다. 저는 한국에 갈 때마다 저의 기분을 좋게 합니다. 이번에도 한국에 갔을 때 많은 친구들을 만났습니다. 러시아에서 살고 있지만 지금도 자주 이 친구들하고 카카오톡을 통해 이야기하고 있습니다. 주고 또 저도 그들의 문화와 전통 열심히 꿈을 꿉니다. 감사합니다. 드라마를 많이 보고 영화도 보고 했다는데 어떤 드라마가 좋습니까? 제일 좋아하는 드라마? 네. 네, 꽃보다 남자. 꽃보다 남자. 한국 음식은 저는 매운 음식 싫어지만 김치 너무 좋아요. 저 한국어를 배운 지 얼마 됐습니까? 5학년 때부터 7년 동안. 7년 동안. 네. 이거 본인이 썼어요? 네네. 네, 감사합니다. Наконец, участник под номером 13. 13번째 참가자 페드로바 소피아입니다. Аплодисменты, пожалуйста. 나를 꿈. 제 이름은 페드로 소피아입니다. 저는 제11학년생입니다. 무료로 한국어를 배울 수 있다고 텔레비전과 그리고 인터넷을 통해 한국 대해 많이 알아봤습니다. 그리고 저에게 좋은 기회가 생겼습니다. 저는 2번이나 한국을 방문했습니다. 제 눈으로 직접 본 한국은 사회연구와 비해 저에게는 천국과 같았습니다. 러시아는 담도, 그리고 부자, 나라인 것을 온 세계가 알고 있습니다. 그런데 러시아는 왜 한국처럼 못할까? 처음부터 저의 희망은
기차가 되고 싶습니다. 공부를 많이 하고 존재와 견제도 잘 알아야 되니까요. 사하린의 주지사는 레토령과 똑같아요. 첫째, 국민들이 잘 살고 행복한 모습을 보고 싶습니다. 둘째, 청소년들의 희망과 미래를 심어주는 목적입니다. 지금 우리 유전 사할린시에는 카지노, 나이트클럽, 마약이 발달되고 있습니다. 만약 제가 주지사라면 청소년들을 위해 헬스클럽과 스포츠 클럽을 지으면 아름답고 평안한 그리고 싼 수영장을 짓고 싶습니다. 수영장 가격이 너무 비싸서 많은 사람들이 못 다니고 있습니다. 이것은 바로 주지사가 스포츠 도구를 잘 만들어 국민들의 건강을 위해 하셨다고 봅니다. 세 번째, 문제를 해결하고 싶은 것은 병원 문제. 사람이 병원이나 의사를 방문하려면 아침 일찍 자리를 써야 하니까요. 전표 없이는 몇 시간 동안 의사를 기다려야 하니까요. 보호를 위해서 무엇부터 시작해야 할까요? 예를 들어서 일회용품을 또 쓰는 것, 쓰레기를 통해 버리는 것, 음식을 남기지 않은 습관. 요즘 사할린시에는 화장실 문제도 심각합니다. 한국에는 깨끗하고 무료로 된 화장실 보았습니다. 돈 여름이면 국민들이 쉬는 모습을 볼 수 있습니다. 그러나 화장실 없어 여기저기 헤매고 다니는 사람들을 볼 수 있습니다. 만약 제가 주지사라면 환경을 위해 곳곳마다 화장실, 휴식할 수 있는 곳에 짓고 싶습니다. 가치를 높이 평가하고 존경하고 사랑합니다. 제가 좋아하는 가수들과 다른 가수들을 비교하기도 합니다. 그리고 그들만의 특징, 특히 자신의 감정과 생각을 표현하는 능력들을 찾아볼 수도 있게 되었습니다. 그럴 때면 마음 깊은 곳에서 저도 언젠가 이런 음악을 아니면 완전히 새로운 장르의 음악을 만들어 사람들의 마음을 사로잡는 감동을 주고 싶다는 희망이 솟는 것을 느낄 수 있었습니다. 이런 동기로 인해 작사, 작곡을 하는 것이 저의 중요한 꿈중 하나가 되었습니다. 저는 작사, 작곡을 한다는 것에 두 가지 의미를 가집니다. 그 첫 번째 의미는 창작 활동이 자신의 감정과 생각을 표현하는 가장 좋은 방법이라고 생각하기 때문입니다. 음악을 통해 자신의 마음속의 감정과 생각을 잘 표현할 수 있기 때문입니다. 그 두 번째 의미는 제 인생에 있어 가치 있는 일이라 여기기 때문입니다. 비록 유명하게 알려지지 않는다 해도 저 스스로 즐거워할 수 있는 가치 있는 일이라고 생각합니다. 이런 작업은 그 자체로 저 자신을 자유롭게 해야 하고 의무적으로도 자신을 얽매는 것이 없을 때 원하는 작품이 태어날 수 있다고 생각합니다. Мы приглашаем жюри в совещательную комнату для подведения итогов. А для наших зрителей мы подготовили небольшую викторину. 모든 참가자들의 발표가 끝났습니다. 이제 심사위원님들께서는 심사를 위해 다른 방으로 이동하시겠습니다. 그리고 우리는 그동안 준비된 건강한 퀴즈 게임을 하면서 결과를 기다리겠습니다. Для вас прозвучат вопросы на знание культуры и традиций Кореи. После того, как прозвучит вопрос, просим вас поднять руку, если вы знаете правильный ответ. 첫 번째 질문을 하겠습니다. В каком веке был создан первый корейский алфавит? Вопрос такой. Я не вижу, кто, ну вот девочка, которая, вот да, допустим. Громче. 13-м?
Давай, вот дальний сидит. Следующие варианты. 15-м? Молодец. Вручите ей приз, пожалуйста. Так, значит, мы можем начать церемонию награждения. И мы ждем жюри, которое выйдет и объявит всех победителей. 심사하는데 너무 점수들이 막 똑같아서 너무 어려워서 이제 다 끝나갑니다. Жюри немного задерживается, потому что на самом деле баллы у некоторых конкурсантов получились одинаковыми, вышли одинаковыми, поэтому они вот сейчас, как бы скажем, приходят к консенсусу. 재단에서 주는 대상이 하나인데 제 1등 너무 똑같아서 지금 대상이 둘이 나와서 우리 재단에서 상을 하나 급히 더 만들었습니다. Поскольку по результатам членов жюри у двух участников были, скажем, которые номинированы которые достойны гран-при по мнению членов жюри, таких двое, и поэтому членам жюри пришлось ввести дополнительно один приз, гран-при, поэтому вот когда будут результаты, будет 2 приза гран-при. Уважаемые участники, уважаемые учителя и гости с Америки, и педагоги, которые готовили своих участников. От имени жюри позвольте сказать буквально, подытожить сегодняшний конкурс. Значит, конкурс красноречия на корейском языке «Моя заветная мечта». В этом смысле, когда мы отбирали победителей, членам жюри очень было сложно, потому что надо подчеркнуть высокий уровень, значит, участников. Но конкурс есть конкурс. Будут названы сейчас победители. Но члены жюри пришли к единому мнению о том, что когда в следующий раз, в следующем году вы будете участвовать в этом конкурсе, там не надо теоретическое обоснование, что такое мечта. Надо говорить о том, что чтобы достичь мечту, иметь мечту, и как его нужно достигать. Что для этого надо делать? Мне сегодня придется еще немного слов сказать на корейском языке. 오늘 사하린에서 그러니까 나의 꿈 국제재단과 사하린 한국교육원이 그리고 아시아나 에어라인스 후원으로 이렇게 정말 처음으로 이렇게 아름다운 말하기 대회가 나의 꿈 말하기 대회가 진행되었습니다. 주최되었습니다. 그런데 그 심사위원들에게 한해서 정말 오늘 이 말하기 대회에서 참가자들이 한 학생이 너무 잘하셔서 정말 이렇게 대상자나 1등상 또 수상자들 뽑기가 정말 힘들었습니다. 그래서 장려상 이 알렉산드라 Алена, поощрительный приз. Третье место присуждается Че Йонг Ми. Еще одно третье место Ким Никита. Второе место присуждается Ким Алина.
Кузнецова Мария. Второе место. И остаются, значит, победители первого и гран-при. 많이 궁금하시죠? Итак, для вручения приза за первое место приглашаем на сцену руководителя представительства компании Asiana Airlines на Сахалине, господина Ким Тэ Вон. Первое место присуждается Ким Чон Чол. Теперь слово за гран-при. Организаторы сегодняшнего конкурса присуждают 2 гран-при. Аплодисменты организаторам. Это Федорова Софья. Еще одному конкурсанту присуждается гран-при. Пак Ольга. Сегодня центру исполняется 20 лет. Много это или мало? Что может сделать за 20 лет один человек? Родиться, выучиться, начать свой трудовой путь. А для образовательного учреждения 20 лет – это очень много. Время поиска и открытий, побед и промахов, удач и разочарований. Это тысячи интересных человеческих судеб. 오늘은 교육원이 기본 20주년을 맞이했습니다. 20년 짧다고 할까요? 길다고 할까요? 사람에게 20년이란 세월을 태어나서 공부하고 자신의 길을 선택할 만큼 성숙해지는 기간이라 할 수 있습니다. 교육기관이 있어 20년이란 세월은 참 긴 시간입니다. 어떻게 하면 더 훨씬 지킬 수 있을까 고민해보고 많은 것들을 시도하면서 때로는 만족스러운 결과를 얻기도 하고 때로는 실패도 하고 이런 식의 착오를 거치면서 오늘에 이르렀을 겁니다. 사람들의 삶과 크게 다르지 않습니다. 반갑습니다. Здравствуйте. 먼저 20주년 교육원 개설을 진심으로 축하드립니다. Прежде всего, поздравляю с 20-летием открытия Центра по просвещению культуры из Кореи на Сахалине. 그리고 정말 많은 분들이 와주셨고 행사 참석해 주신 데 대해서 또 감사드립니다. Спасибо большое за участие наших дорогих гостей. 저도 이번에 이런 행사가 있는 줄 모르고 왔는데 제가 상당히 운이 좋았던 것 같아요. Я не зная об открытии такого мероприятия, я прилетела сюда, мне случайно повезло.
그리고 제가 사할린에 올 때마다 흩날리는 그 축제가 이루어지고 있는데 제가 사할린 하면은 이게 축제의 마을이다, 고장이다, 도시다 이런 생각이 듭니다. Когда я приезжаю сюда, всегда здесь проводится какая-то фестиваль, поэтому для меня Сахалин это как город фестиваля, город радости. 앞으로 이제 교육원이 우리가 해야 될 일에 대해서 저는 한번 생각해 보았습니다. Я подумала, что нам дальше, что центру просвещению дальше надо делать, что надо делать. 미래는 결국은 그 교육과 문화가 좌우한다고 얘기합니다. Все говорят, что будущее все зависит от силы образования и культуры. 제가 사할린하고 한국에 어떤 미래가 있을까를 생각해 보았습니다. Я подумала, какое будущее будет для Кореи, для Сахалина. 짧은 기간에는 이번에 그 한국하고 러시아 정상 간에 합의한 많은 그 합의들을 이행해야 됩니다. То краткосрочно, если мы говорим, это то, что мы надо достигать тех, которые мы договорились оба лидера во время саммита. Здравствуйте. 영사출장 수장 이보영입니다. Я являюсь главой канцелярии Южно-Сахалинской канцелярии Республики Корея. 먼저 우리 블라디보스토크 이양초 용사님께서 좋은 말씀을 많이 하셨기 때문에 저는 준비된 원고에서 간단하게 하겠습니다. Так как наш генеральный консул в Владивостоке сказал много хороших слов, я прочитаю уже приготовленную речь. 먼저 사할린 한국교육원 설립 20주년을 진심으로 축하합니다. Искренне поздравляю с 20-летием со дня основания Центра просвещения и культуры Республики Корея. 사할린 한국교육원은 그동안 한국의 문화와 한글을 교육하기 위해 노력해 왔습니다. На протяжении этого времени Корейский центр внес неоценимый вклад в сохранение корейской культуры, в изучение корейского языка. 특히 이곳 사할린 25,000여 명 한국계 러시아 분들이 살고 있습니다. Особенно здесь, на Сахалине, проживает около 25 тысяч сахалинских корейцев. 이들은 한글을 비롯한 한국의 문화를 깊이 이해하여 러시아와 한국이 상호 이해에 주춧돌 역할을 할 것으로 기대되고 Я надеюсь, что именно наши соотечественники, глубоко понимающие корейскую культуру и язык, смогут стать основой взаимопонимания между Россией и Кореей. 이들을 교육하고 한국 문화를 소개하는 교육원의 역할 및 책임은 막중하다고 생각합니다. И тем самым я считаю, что Центр просвещения культуры и корейского языка играет огромную роль в обучении корейского языка и в ознакомлении с корейской культурой. 지난 20년 동안 교육원의 발전을 위해 땀과 정성을 아끼지 않은 박덕호 원장을 비롯한 교육원 관계자들에게 감사의 말씀을 전합니다. Выражаю благодарность директору Центра Пак Токхо, а также предшествующим руководителям, которые на протяжении 20 лет усердно работали во благо развития Центра просвещения и культуры Республики Корея. 또한 사할린 대학교 한국어과 교수분들께 진심으로 감사를 드립니다. Также выражаю благодарность профессорам корейского языка в САХГУ. 마지막으로 пониманию и сближению Сахалинской области и Республики Корея. Все эти годы Центр просвещения и культуры Республики Корея на Сахалине активно принимал участие в реализации самых разных культурных проектов. Центр молод, энергичен, успешен в своей деятельности, и мы уверены, что впереди у нас еще очень много интересных совместных дел. Мне хотелось бы Центр поздравить с 20-летием их деятельности, со дня создания Центра, и в лице господина Пака поблагодарить всех, кто содействует развитию наших отношений, кто способствует сближению и пониманию наших культур. Успехов и всего самого доброго. 박덕호 원장님이 전달하시겠습니다. Аплодисменты, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемый господин
Позвольте мне от имени представительства Министерства иностранных дел России в городе Южно-Сахалинске и лично от моего руководителя Носова Владимира Николаевича, который, к сожалению, не смог сегодня принять участие, поблагодарить вас прежде всего за приглашение на данное мероприятие и, конечно, поздравить вас с столь знаменательной юбилейной датой. Очень символично, что сегодня мы празднуем 20 лет со дня образования культурного центра Корейского центра просвещения и культуры Республики Корея. А еще совсем недавно, буквально в 2010 году, Российская Федерация и Республика Корея отпраздновали 20 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Безусловно, отношения Российской Федерации с Республикой Корея, они очень плодотворные, очень продуктивные, очень динамичные. И с каждым годом наши отношения набирают все новые и новые импульсы, выходят на новые и новые уровни. И очень отрадно, что в Сахалинской области уделяется очень важная роль в данных отношениях. 내가 사준 옷을 걸치고 내가 사준 향수 뿌리고 지금쯤 너를 만나 또 웃고 있겠지 그러겠죠 아주 멀리 날 버리고 떠날 만큼 얼마나 더 어떻게 더 잘해야 하거니 너를 지우려고 하기는 날이 올바른 왜 지난 시간이 가고 있어 자꾸 눈물이 흐르지만 보여줄게 완전히 달라지나 보여줄게 훨씬 더 예뻐지나 바보처럼 사랑 때문에 떠난 너 때문에 울지 않을래 와야야 Еще аплодисменты, пожалуйста. Я рад вас приветствовать. Если человек, то это уже 1/3 жизни. А если это заведение, то это серьезный путь. В нашей жизни очень трудно любой организации выстоять, потому что мы живем все время в годину перемен и все время что-нибудь меняем. Вот Наталья Антоновна правильно сказала, что 20 лет назад, когда это начиналось, но это была такая мечта, фантастика, это было что-то. 10 лет назад, когда мы начинали закладывать первый кирпичик в это здание, это тоже многие не верили, что на этом месте будет построено такое замечательное здание. Я не буду вспоминать историю, я хотел бы выразить слова благодарности. Благодарности этому культурному центру и от ректората, от преподавателей Сахалинского государственного университета. Сказать большое спасибо. Мы начали подготовку корейского языка, вот на следующий год будет 25 лет. И вот ваш культурный центр, это получается как продолжение факультета экономики и востоковедения нашего Сахалинского госуниверситета. Потому что этот центр является замечательной площадкой практики, языковой практики наших студентов, наших горожан. И это замечательно, что в этом центре есть люди, носители языка, которые не только могут передать правильное содержание и правильное написание, но и самое главное, что здесь передают культурные традиции двух народов. Это вам. Ну, без подарков приходить нельзя.
20 лет это уже не только зрелость, но и приходит мудрость. И я хотел бы, чтобы вот эта золотая сова, знак, символ мудрости, символ такой образованности, учености, он был в вашем центре и хранил вас долгие годы, и чтобы у нас с вами продолжалось тесное сотрудничество. Дело в том, что сова – это символ и нашего университета. Так что, пожалуйста. Спасибо вам. А сейчас директор культурного центра Республики Корея на Сахалине Пак Ток-Хо вручит благодарственное письмо. 더 이상 나를 채워 못하겠어 어떡해요 누가 날 좀 take control 내 비에 흔들리는 삐스꺼버린 Let's me free 또 사정없이 조금 on the floor 살고 있기 때문입니다. 오랫동안 한국어와 한국 문화를 배울 수 없었으나 교육원이 있을 Дорогие земляки, дорогие гости. 존경하는 동포 여러분. Сегодня мы отмечаем 20-летие со дня начала деятельности Центра просвещения Республики Корея на Сахалине. За эти годы Центр просвещения проводит огромную работу среди населения Сахалина по приобщению к культуре и языку Кореи. В этом мы видим поддержку со стороны правительства Республики Корея. 우리도 오늘 사할린 한국교육본 개원 20주년을 기념할 때 되었습니다. 그동안 한국교육본은 사할린 동포들을 위하여 많은 일을 해오고 있습니다. 한국 문화와 언어를 사할린 한인들에게 보급하게 되었습니다. 한국 정부가 이 일에 관심을 가지고 계속 지원하고 있음을 우리는 잘 알고 있습니다. Центр просвещения организует обучение сахалинской молодежи в Республике Корея и изучение языка не только в Южно-Сахалинске, но и в районах. 한국교육부는 사할린 한인의 자녀들을 한국에 유학시킬 수 있게 하였고 유즈노사할린스크만이 아니라 각 지방에서도 한국 문화와 언어를 접할 수 있게 하였습니다. Центр просвещения Республики Корея и его деятельность необходимы для сахалинских корейцев, который сегодня стал истинным центром творчества, культуры, знания. 한국교육부는 사할린 한인을 위하여 항상 함께하는 문화, 예술과 학문의 진정한 전당이 되었습니다. Желаем Центру просвещения Республики Корея дальнейших творческих успехов, их многогранной деятельности на благо жителей Сахалина. 앞으로도 한국교육본의 계속적인 발전과 융성을 중심으로 기원합니다. Теперь разрешите пригласить господина Пактурко. Мы от Ассоциации сахалинских корейцев хотим вручить благодарственное письмо. Здесь я тоже скажу, что очень теплые слова напутствия, успеха, развития во всем. Спасибо вам. Ну еще я что хотел сказать. Ну, то я вижу там, с подарками приходят, значит...
благодарственное письмо от директора культурного центра. Что бы я хотел сказать? То, что мы сегодня здесь сидим, я скажу так, в очень нормальном таком зале, скажу я, оборудованном, и это будет наш подарок, который был и будет повседневно, сколько бы они здесь ни находились, этот зал, прекрасный зал, скажу, это будет нашим подарком на все времена. Большое спасибо. 오늘 사카린 교육원 20주년을 개설을 맞이하면서 저에게는 이런 느낌이 들어왔습니다. 저희들은 소련 시대에 태어났습니다. 태어나서 조선 학교를 다녔습니다. 그러나 50년 전에 조선 학교가 문을 닫은 다음에는 차츰차츰 우리 말도 잃어버리기 시작되고 후손들은 전혀 우리 모국어를 알지 못했습니다. 그러나 외교 관계가 돼서 한국하고 러시아 된 다음에 20년 전에 사가딘에 우리 한인들 위해서 거주하는 동포들을 위해서 한국 교육원이 설립돼서 우리 시대 분들에게서는 아주 좋은 일이라고 생각합니다. 그래서 오늘 이 자리에 한국 정부의 대표로서 자리를 잡고 있는 우리 브라디오스토크 총영사 이양궁 씨, 그리고 유선 사카린스크 출장소 소장 리도영 씨, 이렇게 20년 전에 한국 정부가 교육원을 설립해 주시 감사를 드립니다. 그동안 한국 교육원이 20년 동안 우리의 보기에는 큰 역할을 하고 있다고 생각합니다. 이렇게 보면 20년 지나가서 차츰차츰 우리 후손들만 아니라 러시아 사람들도 한국어를 배우면서 한국 문화도 좀 알려질 받고 해서 차츰차츰 더 넓게 가는 것 같습니다. 그리고 지금에 와서 교육원은 박덕호 원장님이 큰 노력을 하고 있다고 생각합니다. 집결이 대표를 해서 총영사님, 이제는 한 해가 종으로 가고 있습니다. 이제는 양국 간 러시아와 한국 그동안의 교류 활동에 대해서 간단히 결과를 지으시면서 말씀 좀 해주셨습니다. 금년 한 해. 금년 한 해는 정말 많은 일들이 있었죠. 가장 큰 거는 이제 11월 13일 한 달 전에 푸틴 대통령의 한국 방문이 가장 절정이었고, 그래서 한국 방문을 통해 가지고 비자 면제 협정이라든지 또 2014년 15년 한러 상호 방문회 해라든지 또 앞으로 이제 공동으로 투자할 수 있는 여러 가지 이제 투자 플랫폼을 만드는 거라든지 또 교육, 문화, 청소년 교류 이런 굉장히 많은 합의를 했고, 앞으로 이런 합의들이 앞으로 이제 한러 관계를 열어가는 하나의 큰 바자가 될 걸로 봅니다. 그리고 이제 사할린하고 한국 관계도 오늘 주정부하고 이제 저희들이 면담을 했는데 무역이라든지 인적 교류라든지 또 여러 가지 어떤 행사에 참여하는 거라든지 해서 많은 레줄타트가 있었다. 해서 금년 한 해는 정말 참 많은 좋은 일이 있었고, 특히 또 오늘 이렇게 이제 교육원 20주년 행사까지 맡게 되고, 그래서 금년 한 해는 정말 어떤 해보다도 생산적이고 의미 있는 해다. 저는 그렇게 평가합니다. 네, 이 마지막으로 정 목사님, 우리 방송이 마지막 방송에서 정 목사님께서 시청자들한테 새해 맞이 축사를 해주셨습니다. 우리 동포 여러분, 이 방송을 통해서 여러분들하고 인사하게 돼서 반갑고요. 내년은 정말 한국하고 러시아 간에
또 새로운 시대를 여는 아주 역사적인 해가 될 겁니다. 우선 그 한러 비자 면제 협정을 통해서 한국과 러시아가 자유롭게 이동할 수 있는 그런 또 있고, 또 상호 방문의 해를 통해 가지고 또 더 많은 교류가 있을 수가 있게 되어 있고, 또 경제 협력 분야에서도 그 많은 그 합의가 있었기 때문에 앞으로 이런 또 합의를 이루가는데 또 더 많은 교류가 있을 거로 생각하고요. 정말 이렇게 중요한 시기에 우리 동포들의 역할이 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 지금까지 우리 동포들이 어려운 여건에서도 참 좋은 모델이 되었고, 그렇듯이 앞으로 이런 새 시대를 열어가는 데 있어서도 역시 우리 동포들의 역할이 크다고 생각하고요. 우리 동포들이 한국과 사할린 간에 하나의 브릿지, 다리 역할도 해주시고, 또 우리 동포 사회가 좀 더 단합된 모습을 보여서 이 사할린의 발전에도 크게 기여하기를, 그런데 여러분들이 이제 큰 계로의 주역의 역할을 하기를 기대하고, 또 여기 와 있는 우리 한국 분들하고도 잘 협력해가지고 우리 한국도 살고 우리 동포도 살고 그걸 통해서 사할린이 사는 그런 훌륭한 역할을 좀 해주시기를 당부드리고, 2014년은 말의 해라고 그래요. 말은 여러 가지 뭐라고 그럴까, 힘, 디나미즘, 이런 또 의미 있는 해이기 때문에 어떤 해보다도 더 발전하는, 열매 맺는 그런 해가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 아주 좋은 축사예요. 예. 방문을 진심으로 환영합니다. 먼 미국에서 사할린을 찾아오셔서 너무 감사하고요. 아무튼 이번에 나의 꿈 재단이 사할린에 오시게 된 동기를 할까요? 거기에 대해서 말씀해 주셨으면 고맙겠습니다. 우리 재단은 세계 전체에 걸쳐 있는 우리 동포들 후손들의 비전에 상당한 관심을 가지고 있습니다. 특별히 이 사할린 지역에 여러 이민의 역사가 있는, 또 특별하게 여러 가지 애완과 함께 또 여러 역사가 있는 이 사할린에 와가지고 그 2세들의 꿈을 들어보는, 그리고 꿈을 듣고 그 비전을 보면서 우리 재단이 할 수 있는 일이 무엇인가 찾아보려고 여기 왔습니다. 그래서 오늘 나의 꿈 말하기 대회에 참석하시면서 고등학교 학생들, 중학교 학생들의 주제 발표를 들으셨는데 감상이 어떠셨는지요? 예, 주제가 참 다양하고 놀랐습니다. 한국말을 정말 잘들 할까 하는 의구심도 있었지만 우리 2세들이 또 3세, 4세들이 한국말을 참 열심히 배워가면서 또 자기의 꿈을 펼쳐나갈 때 솔직히 마음속으로 좀 감동도 많이 받았습니다. 그래서 오늘의 말하기 대회가 정말로 꿈을 이룰 수 있는 대회라고 본 거는, 애들이 정말 꿈을 가지면 미국도 갔다 오고 한국도 갔다 오고 꿈을 이루게 되면 전 세계를 이렇게 뻗어나갈 수 있다는 그런 인상을 받았습니다. 네. 이 대회를 통해서 단순히 대회로 끝나는 것이 아니고 우리 후손들이 자기 꿈을 펼쳐볼 수 있는 그 과정에서 우리 재단이 이 한국말, 특별히 한국말을 더 배울 수 있는 동기부여도 함께 또 자기의 꿈을 정립해보는 좋은 대회라고 생각하기 때문에 우리 참가 학생들이 물론 1등에서부터 상을 못 받은 학생도 자기의 꿈을 정립해보는 시간이었다고 생각합니다. 그런 의미에서 이 대회는 계속적으로 발전되고 이어져 나가야 하겠습니다. 사실 재단에서 이번에 미국 대상의 수상자가 미국을 방문할 수 있는 한 명의 수상자가 뽑혀야 됐는데 말하기 대회의 과정에서 이사님께서 결정을 내려서 2개의 대상을 주기로 했잖아요. 네, 그렇습니다. 그 심사위원들 심사하는 과정에서 누구를 대상을 줄까 하는 과정에서 결국 2를 줘야 될 상황인데 한 사람을 떨어뜨릴 수도 없고 2 학생이 다 상당히 충분한 자질을 가지고 있기 때문에 즉석적으로 우리가 결정을 내렸습니다. 대상을 2개로 하기로. 그래서 여러 여건이 다 허락된다면 2 학생 다 미국으로 초청해서 또 다른 나라에서 모인 수상자들과 함께 또 이 이사들 여러 다른 동포들과 함께 그 꿈을 다시 한번 들어볼 수 있는 기회는 굉장히 의미 있다고 생각합니다.
아이고, 너무너무 고맙습니다. 사카린 동포를 대표해서 감사의 말씀 다시 한번 드리겠습니다. 그리고 나의 꿈 재단이 제가 알기로는 1년 한 달밖에 안 됐는데 그 어간에 1년 한 달 동안에 12군데에서 이렇게 말하기 나의 꿈 말하기 대회를 개최하셨는데 어마어마한 일을 하셨다고 봅니다. 네네. 우리 재단에 그 여러 가지 일을 1년 1개월이죠. 그동안에 세계 각국에서 나의 꿈 말하기 대회를 시작하게 되는데 저희 자신도 이 빠른 성장에 대여하느라 우리도 상당히 좀 땀을 흘리고 있지만 우리 그 세계에 퍼져 있는 우리 후손들의 그 꿈을 펼치는 데 대해서는 우리가 거기에 충분한 대응을 하고 있고 재단의 발전이 이렇게 그 빠른 속도로 있는 것은 물론 재단을 밀어주는 이사들의 후원에 상당히 좋은 영향을 받고 있고 또 이 대회 자체 또 나의 꿈 재단의 비전이 우리 사람들에게 감동을 주는 만큼 그만큼 또 이 재단이 빨리 성장할 수 있었습니다. 아이고 앞으로도 그러면 좋은 성과를 거두시고 세계에 있는 700만 명, 700여만 명의 우리 동포들이 있는 그 자손들에게 정말 좋은 꿈을 심어주시고 앞으로 성장할 수 있는 그런 코너를 만들어 주셨으면 정말 고맙겠습니다. 예, 우리 재단은 우리 세계 각국에 우리 후손들의 꿈이 있는 곳은 다 찾아갈 것이고 또 꿈을 실현하기 위해서 조금이라도 우리 재단이 후원을 할 것입니다. 감사합니다. 감사하고요. 그러면 재단의 그 이사님들께서는 몇 분이 되시나요? 지금 현재는 35명이고요. 미국 각지에 흩어져 있고 또 한국에도 있고 그래서 각 그 지역 사회에서 거의 지도자급들의 이사님들입니다. 그래서 이 우리 한인들 후손들의 이 꿈에 대해서는 이미 다 느끼고 있는 분이기 때문에 같이 감동을 하고 있습니다. 아무튼 아까 말씀하신 교육 문화 또 여러 분야에서 하신다고 하셨잖아요. 네, 그렇습니다. 우리 나의 꿈 재단에서는 지금 이 나의 꿈 말하기 대회 외에 한국 문화의 진흥 신청은 일단 아까 나의 꿈 말하기 대회 수상자 1, 2등은 어느 나라에든 1, 2등은 신청할 자격이 생깁니다. 그래서 우리가 매년 11월에 우리 재단의 갤라에서 장학금을 수여하게 되는데 그 전에 우리가 신청을 받고 그 중에서 심사를 거쳐서 올해는 13명을 선발했고 내년엔 그것이 2배가 돼서 더 많은 학생들이 장학금을 받을 수 있는 그런 여건이 되기를 저희도 희망합니다. 아무튼 그래도 열심히 돕겠습니다. 일단 현재는 학생들이 대학에 들어가면은 4년 동안 우리가 일정의 장학금을 계속 지급합니다. 졸업할 때까지. 그래요? 네. 그럼 를 맞이해서 우리 사할린 동포들 또 후손들 다 같이 좋은 한 해를 맞이하시고 또 계속적인 번영이 있기를 기원합니다. 아이고. 백만천이 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 곱소